إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الروح إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز صاحب الكرامة والهداية شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الروح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومعلمينا وعشيرتنا وأقربنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والبر خصوصا إلى روح Ahmad bin أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة وجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرتين إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ نووي البلتني وإلى الرومي مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الشافعي البشير الفناني المنيباري نفع الله بعلومهم وببركة علومهم شغلنا لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرتين ثم إلى علانية الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويغفر لنا ولوالدينا وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا بغير تعب ولا مشقة وبالنية جلب كل خير ودفع كل مهنة وخير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ونفعني وببركات علومه في دارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dasyur
yastakmilanha ahlu fadli ya'tumu amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumin yafnal alamu wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqi dahsyamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafiri li jahannamu wahbub ilahaka khaf'ani ma'iqabihi wali rahmatir juda wakalan ya muslimu wahbub nabiyika summa adim qadrahu wa makhala bidinnika man yurabbika masamu watlub li ilmi summa lakin hulwara adim kalama rabbi wa hurtu somu Salli salata wa zakka malaka summa sum wa kufal hujja wa jahidan nabatu kromu Rabbi tasabat adi khamsa maghanimin hatta yufarriqahul imamul hakimu wa'atib wa kaffir au fi bil wa'di syukuran wa fadli sanaka summa farjaka tabnamu adil amanah la tuqatil musliman wa dar ta'aman summa malaka tahrumu wa zayyi ma'darfi wa lahwan qadnuhi anfik bi ma'rufin wa illa ta'tumu utruk wa amsi kulla gillin wal hasad harim li'irdil muslimina fataslimu di sini belum di sini belum di sini ini belum dijelasin belum di musim doang kan Pak antik di juga ada yang Badlu itu belum nggak ada lewat dari situ ini ada kemarin nih yang baik ya wafat lisanaka semua para zakat yang waktik waktik wa kafir au fi bil wa'di syukuran wa fadli sanaka summa farjaka tabnamu iman yang ke-30 kemarin disampaikan iman kita terbagi menjadi 77 cabang. Iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah, yang kemarin sudah dijelaskan sampai iman yang ke-30.
Bagian iman cabang keimanan yang ke-30 yaitu watik, yaitu memerdekakan budak muslim. Wa kafir, bayar kifarat, membayar denda apabila melanggar janji, membunuh, bersetubuh saat sedang puasa Ramadan dengan sengaja, denda karena melanggar sumpah, nggak bayar kafarat yaitu denda. Aufi wa'din, dan iman yang ke-32 yaitu menepati janji. Cabang iman yang ke-32 yaitu menempati janji bil wa'di syukuron. Yang ke-33 yaitu bersyukurlah. Iman yang ke-33 itu bersyukurlah. Bersyukur. Yang ke-34 wahfad lisanaka, dan jagalah lisanmu, jagalah perkataanmu. Rasulullah bersabda, falyakul khairan au liyasmut, yaitu jika tidak mampu berkata baik maka diamlah. Wafat lisanaka, iman yang ke-34 yaitu menjaga lisan, jagalah lisanmu. Kemudian summa farjaka, kemudian iman yang ke-35 yaitu menjaga kemaluanmu dari hal-hal yang haram. Fala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Menjaga kemaluan iman cabang keimanan yang ke-35 yang menjaga kemaluan. Summa tagenamu, maka kamu akan beruntung. Lisan, mati janji, bayar kifarat, menjaga kemaluan, maka beruntunglah kamu di akhirnya. Kata pengarang kitab Syekh Zainuddin bin Ali. Kemudian bait selanjutnya yang ke-36, adil amanah la tuqatil musliman wa dar ta'aman summa malakatarumu. Cabang keimanan dari 77 cabang keimanan yang ke-36 yaitu adil amanah, menyampaikanlah amanat, sampaikanlah amanat kepada orang yang berhak atas amanat tersebut. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'man 'abdukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Makanya termasuk cabang keimanan. Karena Allah menyuruh, Allah memerintahkan kepada kita, menyuruh untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh apabila menetapkan hukum di antara manusia, maka kamu menetapkan dengan hukum yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Jadi iman yang ke-36 yaitu adil amanah, menyampaikan amanat. Yang ke-37 la tuqatil musliman, janganlah sampai membunuh orang muslim. Iman yang ke-37 yaitu gak boleh membunuh orang muslim. La tuqatil musliman. Kemudian iman yang ke-30 berapa? 38 ya. Wahdar ta'aman summa malakat tahrumu wahdar ta'aman. Iman yang ke-38, berhati-hatilah dalam makan dan minum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah
jannah jasadun wazziya biharamin, tidak akan masuk surga jasad orang yang makan makanan haram. Saking ininya. Makanya iman yang ke-38, berhati-hatilah dalam hal makanan dan minuman. Nah, itu berhati-hati dalam memilih, dalam memakan, apakah ini halal, apakah ini haram, ini terbuatnya dari apa, ini halal nggak cara ininya, dicampur oleh bahan yang haram ke bahan yang halal. Itu harus berhati-hati. Iman yang ke-38 yaitu harus berhati-hati. Minuman juga, lagi minuman bisa takutkan minum air putih, isinya vodka, yang putih kan ketahuan. Makanya harus berhati-hati dalam hal makanan dan minuman. Itu merupakan cabang keimanan yang ke-38. Kemudian summa wahdat ta'aman summa malakat tahrumu, dan yang ke-39 yaitu berhati-hatilah terhadap harta yang haram. Kalau tadi berhati-hati terhadap makanan dan minuman yang haram, yang ke-39 berhati-hatilah terhadap harta yang haram. Maksud hartanya, jangan sampai kita kerja dari harta haram. Jadi harta kita dari hasil kerja itu hartanya haram. Kita harus hati-hati, nggak boleh. Ini kita kerja di sini haram nggak nih hartanya? Kita kerja di pabrik misalnya, ini halal nggak, haram nggak ininya bagian ininya kerja di sini. Ketahuan halal haram. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan di antara kedua, antara halal dan haram itu, di antara itu ada namanya syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang mendekati syubhat maka ia akan mendekati haram. Syubhat itu barang-barang yang tidak jelas. Nggak tentu, benar nggak ini nggak, masih ragu. Halal udah jelas, halal jelas maksudnya jelas di Al-Quran udah banyak yang ngasih tahu ini halal, ini haram. Haram apa lagi? Jelas ini haram. Jadi jelas haram. Minum jelas haram mabuk, walaupun dikiaskan. Kalau zaman dulu emang betul makanan khamar kan, disebutnya khamar minuman kerasnya. Zaman sekarang namanya beda. Ada yang nyebutnya ciu, fermentasi misalnya kan, memabukkan. Tapi intinya kiasan tuh apa namanya, menyamakan hukum, apa namanya, iya menyamakan hukum. Jadi misalnya zaman dulu haram khamar karena apa? Karena memabukkan. Sekarang ciu misalnya haram karena apa? Karena memabukkan. Nah, memabukkannya ini dikiaskan karena memabukkan, makanya haram. Walaupun beda sebutan namanya. Dulu disebutnya khamar, sekarang disebutnya apa misalnya? Sabu-sabu. Enggak ada zaman dulu. Ganja. Dikiaskan memabukkan, setiap yang memabukkan itu haram. Jadi iman yang ke-39, cabang iman yang ke-39 itu berhati-hatilah terhadap harta yang haram, menjaga diri dari harta yang haram. Kemudian yang ke-40 iman yang ke-40 wazayyi. Tuh coba wazayyi mazarfi. Wazayyi mazarfi walahwan qadnuhi anfika bi ma'rufin wa illa tasumum. Nah, iman yang ke-30, yang ke-40 yaitu kita menjaga diri dari pakaian dan
perhiasan dan bejana yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakai sutra saat di dunia, maka Allah akan memakaikannya baju api kelak di hari kiamat. Nggak boleh pakai sutra. Keimanan ke-40 itu berjaga diri dari pakaian yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, contohnya dan perhiasan, bejana, pakai emas, minum pakai emas, jelas dilarang, nggak boleh. Terus cowok pakai emas, nggak boleh. Itu harus berhati, berjaga diri. Udah jelas haramnya. Cowok memakai sutra udah jelas haramnya. Itu iman yang ke-40. Kemudian iman yang ke-41, madorfi wazayyi madorfi, jagalah dirimu terhadap perhiasan dan bejana. Walahwan qadnuhi, iman yang ke-41 itu permainan yang dilarang oleh Allah. Permainan yang dilarang oleh Allah. Ya, seperti judi, permainan judi akan dilarang. Seruling, zomar, pakai seluring itu diharamkan. Ya, berhati-hatilah dari permainan yang diharamkan oleh Allah. Itu iman yang ke-41. Kemarin kan udah sebelumnya udah pernah dibahas kan. Ini ulang lagi. Kemudian yang ke-42, iman yang ke-42 dari cabang keimanan, dari 77 cabang keimanan. Yang ke-42, anfik bima'rufin. Nah, anfik bima'rufin, dan berinfaklah membelanjakanlah, maksudnya berinfaklah dengan cara-cara yang baik, belanjalah dengan cara-cara yang baik. Jika tidak melakukan itu, wa illa ta'sumu, maka niscaya kamu akan mendapatkan dosa. Iman yang ke-42 yaitu bersikap sedang-sedang saja, sederhana. Pernah kan waktu kemarin, yaitu saat membelanjakan harta. Jadi dalam hadisnya, atil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ini ayatnya, ayat tentang membelanjakan sedang-sedang saja, sederhana aja, jangan berlebihan. Allah berfirman, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi iman yang ke-42 itu mengajarkan kita, mengharuskan kita untuk bersikap hidup sederhana, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta, dan menggunakan harta sebaik-baiknya dan cara-cara yang baik menggunakannya. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bait selanjutnya, utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad harrim li'abdil muslimina fataslamu. Utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad harrim li'abdil muslimina fataslamu. Yang imannya ke-43 dari cabang-cabang keimanan, dari 77 cabang keimanan. Yang ke-43 yaitu utruk wa amsik kulla ghillin wal hasad. Tinggalkanlah dan janganlah setiap dendam dan
hasud. Maksudnya iman yang ke-43 yaitu tinggalkanlah, janganlah kita dendam. Yang pertama dan juga janganlah kita hasud. Ini dua ini maksudnya nyambung. Iman yang ke-43 itu jangan dendam dan jangan hasud. Al-mu'minu laisa bihuqud. Tidaklah orang yang beriman apabila ia merasa berdendam, maka tidak akan disebut dia beriman jika dia masih punya dendam. La tahasadu wa la tabajjasu wa la tabaghadu wa la tadabbaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim. Nah, ini di sini. Janganlah kalian saling berbuat dengki. Dengki gimana tuh? Dengki iri. Janganlah kalian berbuat dengki. Janganlah kalian berbuat fitnah. Janganlah kalian marah wala tabadob, la tabdob. Janganlah kalian bermusuhan. Kata Rasulullah, janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Jadi booking maksudnya paksa. Jadilah hamba-hamba Allah wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Jadi Rasulullah juga melarang dendam dan hasud, dengki maksudnya, dengki, dendam, masih punya rasa kesal sama saudaranya. Yang kedua itu dengki, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Padahal kalau kita berpikir sejenak, ya orang lain Allah sudah memberikan takaran rizkinya masing-masing. Jadi nggak perlu iri sebenarnya. Nanti ada saatnya kita seperti mereka ada saatnya. Begitu juga, jadi kita harus bersyukur. Nanti ada hadis Rasulullah bersabda bahwasanya, hadis yang di atas yang tadi disebutin. Yang pertama, janganlah berharap. Yang pertama nih, jangan berharap akan hilangnya nikmat yang dimiliki oleh orang lain agar gak dendam. Jangan berharap agar nikmat yang orang lain yang diberikan oleh Allah hilang. Jangan berharap itu. Kemudian jangan menambah harga barang dagangan, tidak karena senang dan tidak membelinya, melainkan karena untuk menipu dan mengecoh orang lain. Gak boleh berbohong maksudnya. Jangan saling memarahi antara satu sama lain. Hadis yang di atas yang tadi. Yang keempat, janganlah menunjukkan sikap kebencian antara satu sama lain. Dan hadis yang di atas, jangan saling mengurangi harga barang dagangan bagi seseorang pembeli pada saat khiyar, saat tawar menawar, saat berlangsung. Dengan mengatakan batalkan membeli barang itu dari si A, aku akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga seperti dengan barang yang lebih bagus, yang kena menyibukkan diri untuk melaksanakan ajaran Islam. Seolah-olah kita sekalian adalah anak-anak dari satu orang laki-laki. Dia satu bapak, biar nggak benci. Anggapannya kita sama orang lain itu satu bapak, jadi kita nggak punya dendam sama saudara, nggak punya hasud iri sama saudara. Sebagaimana kalian adalah hamba-hamba Tuhan, karena kita semua makanya dilarang benci, dilarang dendam, dilarang marah, dilarang fitnah, dilarang dengki. Itu karena kita adalah semuanya adalah hamba-hamba Tuhan yang Maha Esa. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kunu al muslimu akhul muslim, dan orang muslim
orang Islam itu saudaranya orang Islam, orang Muslim saudaranya Muslim. Dalam hadisnya Rasulullah, al-ghillu wal hasad yakulani hasanati kama takulun narul khotoba, bahwasanya dendam dan hasud akan makan pahala-pahala amal baik seperti api yang melahap kayu bakar. Coba itu, coba kita berpikir, kayu makan kayu bakar, api memakan kayu bakar, betapa cepatnya kan merembet hutan kebakaran, merembet semuanya kayu, semua cepat. Jadi apa perbuatan baik kalau kita dendam, hasud, maka pahala baiknya akan dimakan sama orang yang didendaminya, seperti api melalap kayu bakar. Nah, ada ceritanya, diceritakan bahwasanya iblis datang di depan pintu kerajaan Firaun. Iblis datang di depan kerajaan Firaun, lalu ia mengetuknya. Firaun berkata, "Siapa itu?" Iblis kan. Iblis menjawab, "Jika memang kamu adalah Tuhan, mengapa kamu tidak mengetahui siapa aku?" Kan iblis di depan pintu, atau pintu Firaun. Firaun nanya, "Siapa itu di depan pintu?" Kata iblis, "Jika kamu memang Tuhan," kan Firaun ngaku Tuhan. "Jika kamu memang Tuhan, masa kamu nggak tahu siapa aku?" Ya kan? Ketika itu iblis itu masuk ke dalam istana, ia berkata kepada Firaun, "Apakah kamu tidak tahu di dalam bumi terdapat orang yang lebih buruk daripada kamu?" Firaun menjawab, "Siapa dia?" Iblis menjawab, "Orang yang dengki. Karena dengki itulah ia merasakan kesengsaraan." Iblis nasihatin Firaun. Iblis ngasih tahu Firaun lebih kejam, lebih parah orang yang dengki, iri. Lebih kejam orang yang iri daripada Firaun. Firaun aku Tuhan. Jadi Firaun diledek sama iblis, diledekin. Masa Tuhan nggak tahu yang di depan itu siapa? Iblis malah ngajarin Firaun, "Kamu tahu di dalam bumi terdapat orang yang lebih buruk daripada kamu." Kata Firaun, "Siapa dia?" Iblis menjawab, "Dia adalah orang yang dengki, orang yang iri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaranya. Karena dengki itulah ia merasakan kesengsaraan. Sengsara karena tidak bersyukur kepada Allah. Sengsara hatinya tidak tenang, selalu gelisah, selalu iri apa yang orang lain punya, orang yang Allah berikan kepada orang lain. Dia selalu nggak tenang hatinya pasti." Kemudian itu iman yang ke-43, jangan dengki, jangan hasud. Dengki, jangan dengki, jangan dendam. Harim li'ardil muslimin. Harim li'ardil muslimin. Dan iman yang ke-44 itu tidak mencela orang muslim. Rasulullah bersabda, "Wa hasbi amrin minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Seorang dianggap berbuat jahat, Rasulullah, bila ia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap orang muslim dan orang muslim diharamkan darahnya, bunuhnya maksudnya, darahnya, hartanya, mencuri hartanya, dan kehormatan merendahkannya. Diharamkan. Maksudnya kehormatan ini mencelanya, dilarang mencela, menghina. Kan kalau orang dihina kan turun derajatnya, dihina lagi di podium. Ini orangnya begini nih, dia mau begini, dihina, hilang kehormatannya, orang tahu. Nah itu yang nggak boleh. Makanya cabang keimanan yang cabang
iman dari 77 cabang keimanan yang ke-44 itu tidak boleh harim irdil muslimin, tidak boleh mencela orang muslim. Tidak boleh mencela tuh. Mencela itu kehormatan, pasti orang yang dicela, orang yang dihina pasti kehormatannya hilang. Maksudnya bukan hilang kehormatannya, tapi orang lain memandangnya nggak ini lagi pasti. Makanya jangan ya Habib misalnya ustadz yang dihina-hina kan banyak kan. Nah, itu kan anggapnya jatuhin dia, jatuhin kehormatan ustadz itu. Orang yang menghina itu justru pengen kehormatan itu hilang. Padahal kalau ustadz itu lurus di jalan Allah benar-benar nggak bakalan hilang kehormatannya. Banyak aspek kan yang mencela, yang menghina itu ingin kehormatannya hilang. Siapapun itu yang mencela Jokowi pasti pengen Jokowi kehormatannya hilang. Itu makanya la harim na'ildil muslimina, janganlah kamu sekalian mencela orang di maharim irdil muslimina, tidak boleh mencela. Jagalah kehormatan orang-orang muslim. Fatas lamu, niscaya kamu akan selamat dari kerusakan. Coba bayangkan jika saling mencela satu sama lain. Dan ini kita pilih kan, kalau niscaya kamu akan selamat dari kerusakan. Coba zaman sekarang hina satu sama lain, hina satu sama lain, coba kelihatannya apa? Rusak pasti. Kalau kita menjaga kehormatan orang-orang muslim, 01 orang muslim, 02 orang muslim, enggak saling mencaci maki, tenteram. Tapi kalau saling mencaci maki, ya pasti rusak. Nah itu rusaknya apa? Ya itu pasti ada. Ya berasa lah sekarang. Sekarangnya berasa. Hina sini, lempar sini, gosip sini. Ya udah rusak ujung-ujungnya, pasti ada kerusakan kalau tidak menjaga kehormatan orang-orang muslim. Padahal satu orang muslim, ini juga orang muslim, beda pendapat itu adalah pendapat, beda pendapat anugerah, wajar. Semua orang melahirkan beda pendapat, wajar. Tapi jangan gara-gara beda pendapat kita menurunkan kehormatan, menghina orang tersebut. Itu yang gak boleh. Harim irdil muslimin, jagalah kehormatan orang-orang Islam. Fataslimu, maka kamu akan selamat dari kerusakan. Selamat. Nah kemudian yang baik yang ke-45, akhlis, ada nggak yang akhlis? Nah, akhlis li rabbika summa surri bi ta'atin wa sun bi su'in wa anta nadimu. Akhlis li rabbika, iman kita yang ke-45 yaitu ikhlas dalam beramal. Ikhlaslah kepada Tuhanmu. Maksudnya iman yang ke-45, ikhlaslah kepada Tuhanmu, ikhlaslah dalam beramal karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis ketika Rasulullah hijrah. Ketika Rasulullah hijrah tuh kan, hijrah ke Madinah. Innamal a'malu binniyat, setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan setiap apa yang ia niatkan. Jadi pas
hijrah. Kalau pas hijrahnya kata sungguh beruntung orang yang hijrah. Orang yang hijrah ikut Rasulullah sungguh beruntung. Pasti dijamin masuk surga yang ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Setiap amal perbuatan tergantung apa yang ia niatkan. Kalau dia niat hijrah dari Mekah ke Madinah untuk dunia karena harta, atau dia ke Madinah untuk mendapatkan wanita yang dia nikahi, supaya nikah di sono, ya dia akan dapatkan itu doang. Akan tetapi kalau dia niat untuk Allah, maka akan mendapatkan segalanya. Akhlis ya Rabbika, ikhlaslah karena Tuhanmu, ikhlaslah beramal hanya karena Allah. Imam Ghazali mengatakan bahwa ikhlas adalah keadaan di mana tujuan seseorang murni karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana contoh, jika seseorang tidur hingga badannya menjadi terasa bugar dan rileks untuk kemudian melakukan ibadah, maka tidur tersebut termasuk ibadah dan ia pun termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Dan bagi siapapun yang tidak mampu mengerjakan hal tersebut, maka pintu ikhlas dalam amal ibadah tertutup baginya, kecuali jika ia mengerjakannya jarang-jarang saja. Lawan dari ikhlas adalah isyraq, beramal kan selain Allah. Kan kalau ikhlas kan beramal ikhlas karena Allah, tapi kalau isyraq kan karena Allah. Disebutkan dalam sebuah kabar berita bahwasanya orang-orang munafik akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dengan 4 macam nama panggilan. Ya murai, wahai orang-orang yang berbuat riya, enggak ikhlas nih. Orang-orang yang munafik, yang sombong. Kemudian dipanggil nanti yang orang-orang yang enggak ikhlas. Yang ketiga, yang kedua itu ya mukhadi, wahai penipu. Yang ketiga ya musyrik, wahai orang-orang musyrik. Ya kafir, wahai orang-orang kafir. Pengarang kitab Syarah Al-Wasilah wal Kamal mengatakan derajat ikhlas dapat diraih seorang dengan adanya kesaksian dari seorang hamba bahwa amalnya yang saleh adalah ciptaan Allah berdasarkan keyakinan yang mantap, sedangkan dirinya tidaklah memiliki amal tersebut kecuali sekedar menjalankan ibadah saja. Barang siapa yang menyaksikan amal baik yang ia kerjakan benar-benar karena Allah atas dasar keyakinan, maka ia tidak akan meminta imbalan kepadanya. Ikhlas, dan ia tidak akan menuju pada 3 hal yang merusak pahala amal, yaitu 3 merusak pahala. Itu yang pertama, pamer, sombong, bangga diri. Sama aja ya. Coba, pamer, sombong, bangga diri sama nggak semuanya? Mirip-mirip mari Sabtu perjuangan itu. Pamer, sombong, berbangga diri, sama aja sombong. Pamer Sombong. Akhlis li rabbika summa syarri bi ta'atin syarri. Senanglah taat kepada Allah, wahzun bisuin, wahzun syarri bi ta'ah, wahzun bisuin. Yang ke-46 dari 77 cabang keimanan, yaitu senanglah dalam taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah, kita harus senang dan juga sedih karena kita tidak taat kepada Allah. Kita kehilangan taat kepada Allah, kita tidak tahajud, kita tidak sholawatan dalam sehari, kita tidak membaca Al-Quran dalam sehari. Kita harus sedih dan menyesal sebab kemaksiatan, dan kita harus menyesal apabila kita melakukan maksiat. Itu iman yang ke-46. Senang, kita senang taat kepada Allah, dan sedih jika kita nggak taat, jika kita nggak sholat, sedih, harus sedih. Jika kita tidak puasa, kita harus sedih.
Terus juga menyesal. Kita harus menyesal jika kita melakukan maksiat. Rasulullah bersabda, "Man sarrathu hasanathu wa sa'athu sayyi'athu fa huwa mu'minun." Barang siapa yang kebaikannya membuat dirinya bahagia, jika dia berbuat baik maka dirinya bahagia, dan keburukannya membuat dirinya sedih, maka ia adalah orang mukmin, orang yang beriman. Kemudian akhlis li rabbika summa surri bi ta'atin wa zun bi su'in tub wa anta nadimu. Iman yang ke-47 yaitu tub. Tub apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tub, bertaubatlah, senanglah, ikhlaslah kepada Tuhanmu. Senanglah ketika taat beribadah kepada Tuhanmu. Harus senang, nggak boleh kesal gitu. Ketika taat beribadah harus senang ketika taat beribadah kepada Allah, dan sedihlah karena berbuat jelek, sedih karena berbuat maksiat, sedih karena meninggalkan kewajiban, dan bertaubatlah yang ketiga. Jika tidak melakukan itu, maka kamu termasuk wa anta nadimu, maka kamu termasuk orang yang akan menyesal nantinya. Ini dijelasin semua. Kalau nggak ikhlas, kalau nggak senang beribadah, kalau nggak sedih dalam beribadah, kalau nggak bertaubat juga, wa anta nadimu, maka kamu akan menjadi orang yang menyesal nantinya. Tubu ilallahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nurum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya taubat. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan kemudian ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda tentang taubat, at-taibu minadzambi kama la dzambalah. Barang siapa yang bertaubat dari perbuatan dosa kama la dzambalah, maka ia tidak akan mempunyai dosa sedikit pun. Jadi orang yang bertaubat seperti tidak punya dosa kalau sudah bertaubat. La at-taibu minadzambi, siapa orang yang bertaubat dari dosa kama la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Taubat dalam pengertian taubat yang pertama seketika meninggalkan perbuatan maksiat. Itu sudah bertaubat, maka saya meninggalkan perbuatan, bercita-cita meninggalkan maksiat untuk waktu yang akan datang, berkeinginan, berkemauan, itu benar-benar taubat.
Yang ketiga, jangan ragu mengejar keteledoran yang telah yang dilakukan pada waktu-waktu lalu. Tidak berpuasa di waktu lalu, maka lakukan sekarang. Itu taubat namanya, udah bertaubat. Jadi taubat bukan kita minta ampun doang. Kita harus ingat dulu kita pernah ninggalin sholat, kita berarti kita qada sholatnya. Kita pernah ninggalin puasa, maka kita qada puasanya. Ingat masa lalu, jangan lupa baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nah itu benar-benar taubat, menyesal dan juga taubat. Dan juga taubat adalah menyesali perbuatan dosa yang lalu dan sedih terhadapnya. Kalau nggak sedih, percuma dia bilang taubat. Saya sudah bertaubat, tetapi ketika bertemu temannya malah ngomong dulu nih, ngomong begini, Mang. Dulu saya minum, habis 3 botol. Dulu hampir pernah bunuh orang. Dia ngomong udah taubat, tapi masih diceritain. Dia nggak sedih berarti sama taubatnya. Itu bukan benar-benar taubat. Senang, dia masih senang, bangga. Saya bertobat. Dulu saya pernah membunuh orang. Ada teman saya pernah bunuh orang, pernah minum banyak, minum kuat, minum botol, bangga dia. Sekarang saya udah tobat. Masa udah tobat diceritain senang, harusnya sedih, nangis. Nah itu malu itu. Padahal Allah udah nutupin orang yang nggak tahu dia dulu yang gimana. Tapi malah dikasih tahu sendiri. Saya dulu gini. Saya dulu pernah bermaksiat, saya pernah bunuh. Ngomong begitu, Allah ngasih tahu kan? Karena Allah udah nutupin. Harusnya orang yang benar-benar taubat itu tidak mengasih tahu kepada yang lain, cukup Allah dan dirinya, dan itu Allah menutupi kesalahan-kesalahannya. Ini kebanyakan orang lain yang tahu, terus yang ini orang lain tahu, kita kan biasanya kalau masalah cerita begitu kadang-kadang ada yang ceritanya nyesel dianya, cerita sama orang itu nyesel, sedih juga, gitu kan. Tapi ada juga yang ceritanya bangga juga. Kan bisa tahuan, ada yang sedih ceritanya, nyesel gue gini dulu. Nyesel dia, masih ada rasa penyesal, masih dia sedih. Tapi kalau dia, dulu gue 40 botol, bangga itu namanya. Padahal Allah udah nutupin, tapi dia malah membuka dirinya sendiri. Nah itu orang yang nanti dosa paling gede. Karena Allah udah berusaha untuk itu, orang harus tahu. Kenapa menyesali perbuatan dosa yang lalu dan sedih terhadap dosa tersebut adalah kewajiban dari tobat. Wajib, syarat tobat itu wajib. Tobat itu syaratnya menyesali perbuatan yang lalu, nggak ngulangi lagi, dan sedih. Kita sedih, ingat itu. Sedih kalau orang lain tahu. Sedih kalau kita mau berbuat dosa lagi kayak gitu. Karena penyesalan adalah jiwanya taubat, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali. Abu Bakar pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min abadin yazunubu dzamban fayuhsinu tahuro wa yusalli summa yastaghfirullah illa ghufira lahu." Seseorang hamba yang berbuat dosa akan diampuni dosanya oleh Allah jika kemudian ia mau bersuci dan sholat, kemudian minta ampun kepada Allah. Seorang hamba yang berbuat dosa akan diampuni dosanya oleh Allah jika kemudian ia bersuci. Ini hadis dari Abu Bakar Rasulullah. Bersuci, kalau mau diampuni dosanya bersuci, kemudian sholat, kemudian meminta ampun, summa nastaghfirullah, kemudian berdoa meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya umur manusia akan ditanya sejak lahirnya hingga wafatnya selagi mudanya selagi sehatnya semua ini ada tulisannya semua ini ada perhitungannya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Jangan siakan hidup di dunia Cepatlah cepat taubat padanya Selagi ada umur sisanya menghadap diri pada Rabbnya menghadap diri pada penciptanya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Wahai saudaraku mari bertaubat sebelum ajalmu datang mendekat Gunakan hidupmu yang bermanfaat Zikir baca Quran dan juga sholat Semoga hidup kita akan selamat Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ikhlaslah kepada Tuhanmu lalu senanglah bergembiralah taat kepada Allah dan sedihlah karena jika tidak melakukan ketaatan kepada Allah bersedihlah jika kita berbuat maksiat kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya jika tidak melakukan ikhlas kepada Allah tidak senang melaksanakan perintahnya dan tidak sedih melakukan larangannya dan juga tidak bertaubat jika itu tidak dilakukan maka kamu termasuk orang-orang yang menyesal na'udzubillah min dzalik wallahu a'lam bissawab Rabbi anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.